यीशु हेबे तुम साथी दूर हेब भय भ्रांति से तो जगतर ज्योति अंधकार हेब इति प्रात ज्योति जीवन जला प्रात ज्योति। प्रिय दर्शक बंधु नमस्कार। प्रातज्योति कार्यक्रम आउ एक विशेष अध्याय को आपण मानक विशेष स्वागत करुच्ची। ईश्वर को धन्यवाद दिए जे ईश्वर मते एवं आपण मानक पुनर्बार ए कार्यक्रम द्वारा साक्षात करिवार सुजोग दियंती एवं तांकर जीवंत वाक्यरू शिखिबा पाई मते एवं आपण मानक से साहाय्य करुथबारु मु ईश्वरଙ୍କ नामर धन्यवाद करे। तत्सहित आपण मानक विशेष धन्यवाद जनाए कारण आपण माने प्रत्येक दिन ए कार्यक्रम को देखिबा निमंत अपेक्षा करंती। ए कार्यक्रम देखिबा द्वारा आपणक जीवन रे अनेक गुडे विषय परिवर्तन होउथबारु आमे ईश्वर को धन्यवाद जणाइबा सह आपणक मध्य धन्यवाद जणाऊ। आपणकर विशेष मतामत गुड़िक आम मान निकटरे पहुँचे आमे आहुरी अनुप्राणित हो ए कार्यक्रम को आग को नवा पाए एवं आपण मानकर प्रार्थनार विषय को मध्य आमे गभीर भाव से प्रार्थना आमने करू ईश्वर निकटरे एवं ईश्वर निकटरे विश्वास करू जे ईश्वर निरूपित समय रे आपण मानकर प्रार्थनार उत्तर से देवे। प्रभु आम प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु। आज जो विषय आम आलोचना करिबा एक पूर्व अध्याय मध्य आम ए विषय आलोचना करिथिलु। आजिर आलोचनार विषय मध्य आलस्यतार परिणाम। मनुष्य जीवन रे भिन्न भिन्न प्रकार रे आलस्यता कार्य करे। यह केवल गोटे बयसर लोक बा गोटे बयसर पिलामानंक भितर देखा जाए ताहा नुहे। आलस्यता पिलामानंक जीवन रे भी आसीपारे, आलस्यता युवा युवती मानंक जीवन रे भी आसीपारे एवं आलस्यता बड़ मानंक जीवन रे मध्य आसीपारे। आलस्यता कौन एई प्रश्न जदि आमने करू ताहले गोटे निर्दिष्ट उत्तर रे आमने पहुँची पारिबा ताहा होची आमनक जीवन रे जो कर्तव्य जो समय रे करिबा कथा से कार्य को मु जदि करि पारु नाही किबा करिबा पाई मोर इच्छा नाही तेबे ताहा मो जीवन रे आलस्यता को प्रदर्शित करिवो। हुए तो अनेके जानि पारु नथिबे मु आलस्य बोली, अनेके विचार करि पारु नथिबे मो जीवन रे आलस्यता अछि बोली, किंतु आपण निज विषय रे विवेचना करि पारिबे जे आपणक जीवन रे आलस्यता अछि कि नाही। मोर प्रिय दर्शक बंधु आमे पूर्व एक अध्याय रे आलोचना करिथिलु जे आलस्यता आम जीवन रे रहिबा द्वारा कोन एक भयंकर विषय आम सम्मुख रे अछि एवं से मध्य चोर एवं खंट परी ससज्ज लोक परी से जगिची प्रत्येकक जीवन रे प्रवेश करि जिबा पाए। जो मानक जीवन रे आलस्यता अछि से मानक जीवन रे दरिद्रता आसी जीवो एहा पवित्र शास्त्र बाइबल आम मान को कहिछि एवं ए विषय रे आमे पूर्व एक अध्याय रे आलोचना करिथिलु। मोर प्रिय दर्शक बंधु माने जने आलस्य व्यक्ति बा जो मानक जीवन रे अलस अछि से मानकर चरित्र एवं स्वभाव की प्रकार। पवित्र शास्त्र बाइबल रे एक उपयुक्त विषय लेखा अछि जदि सेई वाक्य आम जीवन रे आमे बुझिबा पई चेष्टा करू एवं भल भाव रे बुझिबा परे ताकु निज जीवन रे आमे ग्रहण करिया पई चेष्टा करू एवं ग्रहण करि सारिबा परे ताकु जदि आम जीवन रे आमे व्यवहार करिबा प्रयोग करिबा ताहले ताहा मानकर जीवन को आलोकमय करदब, उज्जवल करदब। कारण आजिर आलस्यता दूरीकरण भविष्यतर एक सुंदर भविष्यत को गठन करिवार विषय। आज मोर आलस्यता दूर करिवार समय मु गोटे चरित्र आलस्यर आपण मानकु कहिबी ताहा पवित्र शास्त्र बाइबल रु हितोपदेश नामक पुस्तक तार 22 अध्याय 13 पद
এই ସ୍ଥାନରେ এই ପ୍ରକାର ଲେଖା ଅଛି, ଅଳସ ଲୋକ କହେ ବାହାରେ ସିଂହ ଅଛି, ମୁଁ ସଡ଼କରେ ହତ ହେବି। ଏହା ଗୋଟିଏ ଗଭୀର ଜ୍ଞାନର କଥା। ଜ୍ଞାନୀ ରାଜା ସୋଲୋମନ, ଯାହାଙ୍କର ଜ୍ଞାନର ଚର୍ଚ୍ଚା ଅଛି, ଯାହାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ଜ୍ଞାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଈଶ୍ୱର ତାକୁ ଏ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନବନ୍ତ କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଏବଂ ପୃଥିବୀରେ ତାଙ୍କ ଭଳି ଜ୍ଞାନୀ ପୁରୁଷ ଆଉ କେହି ନଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନର ବଳରେ, ପରିଶ୍ରମର ବଳରେ, ଭାବନାର ବଳରେ ସେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସମୟରେ। ସେ ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣୁଥିବା ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଳସ୍ୟତାକୁ ଦୂର କରିବା ଦରକାର। ଜଣେ ଅଳସ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଏକ ନକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ଆସେ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଯେ ପ୍ରକାର ଲେଖା ଅଛି, ଅଳସ ଲୋକ କହେ ବାହାରେ ସିଂହ ଅଛି, ମୁଁ ବାଟରେ ହତ ହେବି। ଏଇ କଥାଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ଜଣେ ଅଳସ ଲୋକ ସବୁବେଳେ ଏକ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇ ବଞ୍ଚେ। ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା କରେ କିମ୍ବା କେହି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ, ସବୁବେଳେ ସେ ବିପଦକୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଖେ। କିନ୍ତୁ ଅଳସ ନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ସବୁବେଳେ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ମାଡ଼ି ଚାଲେ। ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବିପଦକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, କିନ୍ତୁ ଅଳସ ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁବେଳେ ବିପଦକୁ ଦେଖେ। ଅନେକ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ବାପା ମା ଆମମାନଙ୍କୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତି, ଯଦି ଆମର ସେଥିରେ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଅନେକ ବାହାନା ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିଥାଉ। କିମ୍ବା କୌଣସି ଗୁରୁଜନ ମାନେ, କୌଣସି ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ବିଷୟ କରିବା ପାଇଁ କହନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ନିମନ୍ତେ, ଆମମାନଙ୍କର ଉତ୍ତମ ଅବସ୍ଥା ନିମନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ସେଥିରେ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଆମମାନଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିନଥାଉ କିମ୍ବା ଆମମାନଙ୍କର ଶରୀରକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନ କରି ଆମେ ବିପଦ ସବୁ ଖୋଜୁ ଏବଂ କହୁ ଏମିତି ହେବ, ସେମିତି ହେବ, ତେଣୁ এই କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ କରିପାରୁନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଅନେକ ବାହାନା ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରେ। ଅଳସ ଲୋକ ସବୁବେଳେ ବାଟରେ ଥିବା ବିପଦ ବିଷୟରେ ଭାବେ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଆଳସ୍ୟ ବିହୀନ ଜୀବନ କାଟେ ସେ ସବୁବେଳେ ବିପଦର ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ସଂଘର୍ଷର ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଏହି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ଉତ୍ତମ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନ ହୋଇପାରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜି ନିଜ ବିଷୟରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଈଶ୍ୱର ଯେଉଁ ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କେତେ ପରିମାଣ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ କରୁଛନ୍ତି? ନା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଳସ୍ୟତା ଘେରି ରହିଛି? ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବଲ ଆମମାନଙ୍କୁ କହେ, ଜଣେ ଅଳସ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଶଯ୍ୟାରେ ଶୋଇ ଏପଟ ସେପଟ ଖାଲି ବୁଲିବା ଲୋକ ତୁଲ୍ୟ। କବାଟରେ ଯେମିତି ଏକ କବ୍ଜା ଲାଗିଥାଏ, କବ୍ଜାର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଏବଂ ତାର ଆରପଟ ବୁଲିବା, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଲି ପାରେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେହି ପ୍ରକାର ଜଣେ ଅଳସପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଜି ସୁଯୋଗ, ନିଜ ଜୀବନରୁ ଆଳସ୍ୟତା ଦୂର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବିପଦକୁ ସବୁବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନକାରାତ୍ମକ ବିଷୟକୁ ଦୂର କରି ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆଣନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।